Hello students, let's have a continuation of the chapter Microbes in Human Welfare. In the last session of the video, I explained about the microbes which are useful in producing the household products. The household products which I explained was the curd and the duff. The duff which is used to prepare for the breakfast items as the idli and dosa, and the other duff which I have told which is used to prepare in the bakeries as the bread. Then another a fermented drink which I explained was the toddy. The toddy is produced from the palm trees. And these, in addition to these, the toddy, which is a fermented drink, traditional drink which used to call as, the other are like the cheese. The cheese which I explained was the industrial production in the milk industries or milk dairies which they are going to produce. And these all together, the curd, duff, the cheese, the bread which we prepared or produced by using the microorganisms considered as a household products. And other products also I explained few industrial products explain ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಸಲ್ಸ್ it is called as a fermenters. So the products which I explained as industrial products was the fermented beverages. The beverages which it is consists of alcohol as a one of the component. So that was the whiskey, brandy, the beer and rum. In addition to that, I also explained about the antibiotics. The antibiotics, the first antibiotics which was discovered is penicillin by the scientist called Alexander Fleming. So this, by using these penicillin, many different types of diseases has been cured. So those which I have listed out in the last session of the video. Let's continue the today's session, that is the remaining industrial products. The remaining industrial products continuation. In the last session I explained about the alcoholic beverages and antibiotics, and today's session we will discuss about the industrial products itself, but the remaining inna ulidiro industrial products, so chemicals, enzymes and other bioactive molecules na today's session we are going to discuss. Let's see that one by one. So before telling that, I want to make clear that the microorganisms are beneficial to human beings in such a way that we are using the microorganisms to produce the industrial products, right? So now the chemicals, enzymes and other bioactive molecules, let's see one by one. The first one is the chemicals. So here the chemicals which we will consider is the chemicals as it is come to the as a industrial products, that is the acids, alcohols and enzymes. Under these chemicals we will consider or we will study the acids, alcohols and enzymes. So let's see the first one. The first one is acids. So these acids usually we will prepare it, obtain as a chemical in the laboratory. The chemical laboratoryಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we are going to prepare in the chemical laboratory, but now in the industry we are going to grow the microorganisms. That microorganisms will produce the acids. It is not a chemical preparation, it is a natural preparation, natural production. So what is meant by natural production? ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. So we will consider it is a natural production. Example, let's see that the citric acid. The citric acid, which is one of the acid, that it is produced by the fungi, that is Aspergillus niger. So this Aspergillus niger, which is a fungi, produces the acid called citric acid. If we consider another acid, that is the acetic acid. Acetic acid is also produced from the Acetobacter aceti. So this Acetobacter aceti is a bacteria, it is not a fungi. So which is a bacteria produces the acid. Acetobacter aceti anta idu bacteria. Idu produce mado acid acetic acid. Then another acid is butyric acid. Butyric acid is produced from Clostridium butylicum. The Clostridium butylicum is also a bacteria. It is not a fungi. Here it is a Aspergillus niger is a fungi. Then coming to lactic acid. Lactic acid is produced from, of course, it is a bacteria that we have already studied in production of the curd from the milk. So milk alli milk na hege curd agi convert ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ಸು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಆಸಿಡ್ಸ್, citric acid, acetic acid, butyric acid and lactic acid, which are produced from, it is of course microorganisms. It is not a chemical preparation. The next chemical is, that is the alcohols. So now these alcohols which are produced by the, of course, microorganism itself. This microorganism which is produces the, example, many alcohols are there, methyl alcohol, propyl alcohol, butyl alcohol, like that many alcohols are there. In such condition, here we are using the microorganism produces the alcohol. Example is the ethyl alcohol. It is also called as ethanol. This ethyl alcohol which is produced from, of course, it is a yeast. So yeast is called, we already know that, ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಿವರೇಜಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಿವರೇಜಸ್ಸನ್ನು ಈಸ್ಟಿಂದಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ದಿಸ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ Saccharomyces cerevisiae. So this we are going to produce the, it is a yeast. This yeast we are going to produce the alcohol, that is the ethyl alcohol. So here it's an pictorial representation. Fermenter idu. So fermenter na use ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ, ಈ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈಸ್ಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 99.99% ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ with very negligible amount of water content. So it's a very pure form of the ethanol. Pure form of ethyl alcohol is called as a ethanol. So this ethanol, ethyl alcohol, of course, ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬರೀ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ produces the ethyl alcohol, that is so called ethanol production. The next is of course the next product in the industrial, that is the chemicals, enzymes. So here we will consider the enzymes, one of the industrial products. So why we will consider it is industrial products, because the enzymes which they are going to use
ಇನ್ ದ ಲಾಂಡ್ರೀಸ್. ಈಗ ಲಾಂಡ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಲಾಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ, ಮೆನಿ ಕೆಜಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಕಂಪನೀಸು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಂಡ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಂಡ್ರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಗೆಯುವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲು, ಗ್ರೀಸು, ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ನ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಪೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗನೇ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಪೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ದೇ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಪೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. That detergent formulated. What is a detergent formulated? The detergent which has already mixed with the enzyme. The example is lipases. So what is a lipases? The enzyme which will break down the lipids. Lipids na break down mado enzymes. Of course lipid is a oil or a fat. So oil illa fat na enanta karitivi, lipids antivi. ಲಿಪಿಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮು ಲೈಪೇಸಸ್ಸು. ಇದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಂಡ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್. ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಪಿಡ್. ಈ ಲಿಪಿಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ ಅದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಲಾತ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಪೇಸಸ್. So whichever the compound I will explain, for that definitely I'll give the organism that you need to remember. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ NCERT, that organism you have to remember very well. Then after that, not only this lipases which are useful. ಈಗ ಲೈಪೇಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. The other enzymes which we will consider is the pectinases and proteases. So what is meant by pectinases? Pectin na break down ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮು ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ ಎನ್ಸೈಮು. ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ದ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್, ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ನೋಡೋಣ, ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ರೂಟು. ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ಸು, ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್, ವೈ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್? ಬಿಕಾಸ್ in this juice it is consists of the fibers, that is the pectin fibers which are present, and it is also contains the proteins. Most of the cases the juice will contains the pectin. ಆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಬಂದು ನಾರಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋವಾಗ, ಅದು ಪೆಕ್ಟಿನು. ಆ ಪೆಕ್ಟಿನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್, ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ
homemade juice, and this is very thin and almost transparent. So why this is very thin and this is thick? Here the pectin fibers are present. Pectin fibers are present. Here no pectin fibers. ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಜ್ಯೂಸು ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜ್ಯೂಸು ಅಂದರೆ ಬಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಯಾರೂ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ತಿನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ದೇ ಲೈಕ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಯೂಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ದೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. The fruit juices which they are going to stored in the bottles, that they are going to do clarification ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ದ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ರಿಮೂವ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್, ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ಸು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಫೈಬರ್ಸು ಆ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಸೆಟ್ಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ by using pectinases and proteases. This is the second example which is useful for the human beings, I mean in the industries. Then another example, if you consider the enzyme, that is streptokinase enzyme. This is also called as a clot buster. This streptokinase, which is produced by the bacteria, that is Streptococcus. So Streptococcus is an organism, microorganism, which produces the enzyme streptokinase enzyme. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕ್ಕಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸು ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋ, ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಲು. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಸಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಲು, ಇದು ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಲು. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಇದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಗೂ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಲು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ವೋ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಗೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಲು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ಮಸಲ್ಲು ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಈ ಮಸಲ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡೆತ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಂಪಿಂಗ್. ಹಾರ್ಟು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನಿಂದ. ಈ ಕ್ಲಾಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಥಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಬ್ನ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವಾಗಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಲು, ಬ್ಲಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಂಪ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ enzyme, which is also called as a clot buster. What is meant by clot buster? Removing the clot from the blood vessel of the patient who has undergone the heart attack. Heart attack ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The next is bioactive molecule. Till now we have discussed the chemicals like acids, alcohols and even the enzyme. The next product of the industrial is bioactive molecules. The bioactive molecules are two types, that is cyclosporine A and the statin. These are the two bioactive molecules. Later I will tell why it is called as a bioactive molecule. The two molecules are cyclosporine A and statin. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, cyclosporine A. Cyclosporine A is used as a immunosuppressive agent in organ transplantation. ಈಗ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಸಪೋಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೋತ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಎನಿ ಡೋನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಈಗ ಡೋನರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿಡ್ನಿನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಡೋನರು ಕಿಡ್ನಿನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇವನು ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇವನು ಎ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವನ ಕಿಡ್ನಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡೋನರ್ ಕಿಡ್ನಿನ ತೊಗೊತಾರೆ, ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡೋನರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಂಬಡಿ, ಡೋನರ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಷಂಟ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಅವನದು ಬಾಡಿದಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡೋನರ್ದು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಗನ್ನು. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 1 ಮಂತ್ 1.5 ಮಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೇ ಆಗಬಾರ್ದು.
ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೋ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನೋ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಯಾವುದೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದು ಈಗ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೈಕ್ಲೋಫಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋಫಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆವಾಗ ಟಿ ಸೆಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟು ಆಗಲ್ಲ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ದಿರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಗಿ ಫೈಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ immunosuppressive agent, mute the immune system. Immune system will be inactive. That is called as a immunosuppressive agent. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಫಂಗೈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಗೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. used as a immunosuppressive agent during the organ transplantation. Now the next bioactive molecule, statin. So here the statin is one of the bioactive molecule. This statin, which is a bioactive molecule, what is the role of this? It is used as blood cholesterol lowering agent. So what is this blood cholesterol lowering agent? So here in our body little amount of cholesterol will be needed. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೇಕು. ಆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಈ ಲಿಪಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಲು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲೂ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗದಿರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ should not takes place in the heart attack patients. So ಈ cholesterol synthesis process will not be taken place for few days, will not taken place. ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಈಗ if you consider the cholesterol synthesis, ಇಲ್ಲಿ cholesterol synthesisನ ನೋಡಿದ್ರೆ just I'll make a brief of that, not in a detail of. So here if we consider cholesterol synthesis ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎಗೆ ಈ HMG ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು ಈ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ HMG ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆವೋಲಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆವೋಲಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು ಬೇಕು. ಇದು ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, HMG ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೆವೋಲಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ HMG ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ HMG ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮೆವೋಲಿಯೇಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆವೋಲಿಯೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ವೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರಬೇಕು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ HMG ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ HMG ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಏನೋ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿರ ಇದು ಕಾಂಪಿಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೆವೋಲಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆವೋಲಿನೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆವೋಲಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೋ ಅಮೌಂಟ್, ಲೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಫುಲ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0% ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಅಂದರೆ ಇದು HMG ಕೋಎ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆವಲಿನೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ದಿರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ cholesterol. So no cholesterol synthesis. It is produced by the fungi, that is Monascus purpureus. So Monascus purpureus, it is a yeast. So this yeast example Monascus purpureus. Usually yeast ಅಂದರೆ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸು ಇದಲ್ಲ. ಇದು ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬ್ಲಡ್ದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸು. ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೇಮ್ and what is a compound and what is its role. ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರೇನು, ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ cyclosporine A, this is very important. Based on both of that, questions will be asked in the examination. So that's about the industrial products. In the next class we'll continue with the next topic.